إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 60 dans la lecture du Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est arrivé, donc hier on expliquait le verset 136 dans Al-Baqarah, 136, 137 et 138. Donc on continue dans cette explication-là. Donc la dernière chose qu'on expliquait, c'est à propos du témoignage. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit: et qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il expliquait les significations de ça, que ça voulait dire soit qu'il cache le témoignage du fait que Ibrahim alayhi salam n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était un musulman. Et l'autre explication, c'était qu'ils connaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le reconnaissent par ses signes, parce qu'il a été mentionné dans leur livre, mais ils le nient ou ils le cachent, et c'est-à-dire ils savent que c'est un messager d'Allah, mais ils refusent de l'admettre. Et donc ça c'est une autre signification par rapport au fait de cacher le témoignage. Puis ensuite le cheikh il dit, en expliquant la fin du verset, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il menace les juifs et les chrétiens en leur disant justement qu'il n'est pas indifférent de ce qu'ils font, il n'est pas insouciant par rapport à ce qu'ils font, et qu'ils vont être punis pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils vont être punis pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Et le cheikh il dit: فالله عز وجل ليس بغافل عن صنيعهم سيجازيهم على هذا الكتمان للشهادة وهذا العدوان في حق الأنبياء، والله عز وجل أمهلهم فإنه لا يهملهم فإن الله سبحانه وتعالى إن الله أمهلهم ولا يهملهم أي نعم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وما الله بغافل عما تعملون. وهذا وعيد شديد على من كتم الشهادة التي عنده التي تبين الحق، وكتبها لغرض من الأغراض، إما لحسد وإما لعناد وإما لطمع دنيوي. فالله عز وجل ليس غافلا عن هذا الكاتم للشهادة، والشهادة بالحق لا بد من أدائها إذا طلبت واحتيج إليها، لأنها يحصل بها بيان الحق من الباطل، ويحصل بها فصل النزاع بين الناس. فمن كان عنده شهادة، سواء كانت شهادة لله عز وجل في دين الله، أو شهادة للمخلوقين في حقوقهم وخصوماتهم،
فإذا احتيج إلى هذه الشهادة فإنه يجب عليه أن يؤديها ولا يسكت عليها ويترك الحق ويضيع من صاحبه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ثم قال سبحانه تلك أمة قد خلت يعني هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت يعني مضت وبينكم وبينها وقت طويل فلماذا تزعمون أنكم تنتسبون إليهم وأن انتسابكم إليهم يكفي في شرفكم وفي فضلكم على الناس بدون عمل صالح ودون اتباع لهؤلاء الأنبياء هذا لا ينفعكم مجرد الانتساب إلى الأنبياء لأن عمل الأنبياء لهم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم كل له عمله فلا ينفعك عمل أبيك أو عمل جدك أو عمل قريبك هذا لا ينفعك عند الله وإنما ينفعك عملك أنت لا تتكل على عمل غيرك لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فلا ينفعكم يا معشر اليهود والنصارى انتسابكم إلى الأنبياء وترككم للعمل فإن هذا لا يغني عند الله لا يغني شيئا عند الله. Donc on va traduire cette partie, après on va expliquer. Il dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas indifférent de vos actions et il va vous rétribuer d'avoir caché ce témoignage et d'avoir transgressé envers les messagers, envers le droit des messagers et des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il leur laisse un délai, mais ça ne veut pas dire qu'il les néglige ou bien qu'il les oublie ou bien qu'il ne porte pas attention à qu'est-ce qu'ils font, qu'il est indifférent de qu'est-ce qu'ils font. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement, donc le cheikh il mentionne le verset 42 dans Surat Ibrahim, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne un délai, mais il ne faut pas penser que Allah subhanahu wa ta'ala il est indifférent et insouciant vis-à-vis d'eux. Ensuite le cheikh il explique et il dit en citant le verset Allah n'est pas indifférent ou inattentif à ce que vous faites ou insouciant vis-à-vis de ce que vous faites. Il dit ça c'est une menace sévère en réalité. Cette parole, quand Allah il dit qu'il n'est pas indifférent de ce que vous faites, ça c'est une menace en réalité. C'est une menace pour celui qui a caché le témoignage qu'il a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était supposé d'expliquer la vérité aux gens et non pas de la cacher pour un intérêt parmi les intérêts. Soit par exemple pour la jalousie, par jalousie il cache le témoignage, ou par opposition à la vérité il cache le témoignage, ou pour avoir un bienfait dans la dunya, un bienfait quelconque dans la dunya, il cache le témoignage. Et Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas inattentif, il n'est pas insouciant du fait de cacher le témoignage. Le témoignage vis-à-vis de la vérité, c'est-à-dire de témoigner et de dire la vérité, ça il faut le respecter, il faut le remplir ce devoir-là. Il faut, lorsque c'est exigé de notre part de témoigner et de dire la vérité, il faut le faire. Lorsqu'on a besoin il faut que la vérité soit clarifiée, que la vérité soit mentionnée et que les gens puissent la connaître, parce que c'est par le fait de clarifier la vérité que les gens vont être capables de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et c'est ainsi qu'on pourra trancher dans les disputes et dans les désaccords lorsque les gens ont des conflits. Le fait de dire la vérité, de clarifier, de témoigner, c'est ça ce qui fait que les disputes sont tranchées. Donc celui qui a un témoignage à faire, peu importe
que ce témoignage soit pour Allah et dans la religion, donc ça dans ce cas-là c'est encore plus important et plus grand, ou bien que ce soit un témoignage vis-à-vis des droits des créatures et des disputes entre les créatures, eh bien ça aussi, lorsqu'on a besoin de ce témoignage-là, c'est obligatoire de le donner, et on ne doit pas se taire vis-à-vis de ce témoignage-là. Et on ne doit pas abandonner la vérité et laisser perdre le droit de l'individu, de la personne qui a recours par exemple au tribunal ou des choses comme ça et qui demande son droit, et que nous on a été témoin de quelque chose puis on cache ce témoignage-là. Ça c'est inacceptable. Et donc le cheikh il mentionne donc le verset 140 dans Surat Al-Baqarah, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. Qui est plus injuste que celui qui a caché un témoignage qu'il a reçu d'Allah. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. C'est-à-dire, ne cachez pas le témoignage, et celui qui le cache, son cœur est pécheur. Et donc il explique le verset 141 qui est à la suite, après le verset qu'on a lu, qui dit, puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit tilka ummatun qad khalat, c'est-à-dire voilà une génération ou une nation qui est révolue, c'est-à-dire elle est passée cette génération-là, elle a vécu, puis ils sont morts et puis ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont passé leur vie il y a très 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 longtemps. Donc le cheikh il dit en fait, comment donc vous prétendez appartenir à ces gens-là, et vous dites appartenir à eux dans le sens que vous avez des liens de parenté avec les prophètes, par exemple Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, les tribus, vous prétendez avoir des liens de parenté avec ces générations-là et ces prophètes-là, alors qu'entre vous et eux il y a des siècles qui vous séparent, alors pourquoi dans ce cas-là vous prétendez appartenir à eux et vous prétendez les suivre? Seulement avec la bouche, vous le faites verbalement, vous mentionnez, vous avez ces liens-là, vous dites on a ces liens-là, mais en réalité, est-ce que vous pensez que le fait de mentionner ce lien que vous avez avec eux, ça suffit pour vous honorer et pour que vous puissiez avoir un mérite au-dessus des autres, parmi les hommes, sans faire de bonnes œuvres et sans suivre ces prophètes et sans suivre leur modèle et leur exemple, Donc c'est ça qui est malheureux en fait, et c'est ça qui est un problème, du fait que ces gens-là, ils disent, nous, on est les descendants d'Abraham, les descendants d'Isaac, les descendants de Jacob, les descendants des tribus, les descendants des prophètes, sauf que, en contrepartie, ils ne font rien pour supporter cette appartenance auquel ils prétendent faire partie, et à laquelle ils prétendent appartenir. Donc, subhanallah, si c'est juste de prétendre quelque chose sans suivre l'exemple et sans faire les bonnes œuvres qui sont exigées par Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien, ça ne va vous servir à rien. Et qu'est-ce qui est utile pour toi? C'est tes propres actions à toi. Le fait d'essayer de te reposer sur les œuvres des autres, ça ne va pas te profiter. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. C'est-à-dire, cette génération, elle a acquis ce qu'elle a acquis. Qu'est-ce qu'elle a obtenu comme honneur et comme statut, comme piété? Elle l'a obtenu par les sacrifices qu'elle a fait, par les efforts qu'elle a fait, par les épreuves qu'elle a subies et qu'elle a traversées avec succès. Donc ça a fait en sorte que cette génération-là a eu un mérite. Et donc le mérite de cette génération-là, il leur revient pour les œuvres qu'ils ont fait, et le mérite qu'ils ont fait
il y a des bonnes œuvres qu'ils ont mis en pratique et les épreuves qu'ils ont subies. Tandis que vous n'avez pas fait ces bonnes œuvres-là, et vous n'avez pas non plus subi les épreuves que eux ont subies, et vous faites seulement vous reposer sur leur mérite à eux et leurs bonnes œuvres à eux pour vous donner une certaine honneur et un statut, alors que ça ne vous profitera en rien, puisque ce ne sont pas vos œuvres à vous, ce sont les œuvres de ceux qui vous ont précédés. Et donc c'est ça ce que le cheikh il explique, il dit: oh vous les juifs, oh vous les chrétiens, le fait de prétendre appartenir aux prophètes et de suivre les prophètes, avec la bouche vous dites ça, mais que vous abandonnez les œuvres qu'ils ont fait, vous ne faites pas la même chose qu'eux et vous ne suivez pas leur exemple, eh bien ça ne vous servira à rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, il explique le verset: laha ma kasabat, يعني لهم أعمالهم ولكم ما كسبتم يعني لكم ما عملتم. وهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين في دعائهم، يقول أسألك بفلان أو بنبيك أو بعبدك الصالح أو بوليك فلان أن تغفر لي. هذا التوسل لا يجوز، هذا باطل، لأن هذا الشخص الذي تتوسل به عمله له وصلاحه له، ولا ينفعك التوسل به إذا لم يكن لك عمل صالح قدمته لنفسك. فهذا فيه إبطال التوسل بالأنبياء والصالحين والأولياء، وأن الإنسان يعتمد على عمله ولا يعتمد على عمل غيره، لأنه لا يفيده شيئا عند الله عز وجل. تلك أمة قد خلت يعني مضت بأعمالها، لها ما كسبت يعني أعمالها لها ليست لكم، ولكم ما كسبتم أعمالكم لكم. وإذا لم يكن لكم أعمال صالحة فإن أعمال غيركم لا تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique en fait que vous avez, à cette génération qui est passée des prophètes, et eux ils ont leurs œuvres et vous avez vos œuvres, et il y a donc dans ça une réfutation de ceux qui font le tawassul par les prophètes et les hommes pieux dans leurs invocations, et qui lorsqu'ils demandent quelque chose à Allah, ils disent: oh Allah, je te demande par un tel ou un tel de tes prophètes, ou par tel serviteur pieux, ou par ton wali un tel, de me pardonner. Il dit ça, c'est un tawassul qui est interdit, qui est faux, totalement rejeté. Pourquoi? Parce que la personne, elle demande par les actions de quelqu'un d'autre, et ça ne peut pas lui servir. Le tawassul qui est permis, c'est lorsque la personne elle demande à Allah par des œuvres qu'elle a fait elle-même, par sa piété à elle, par sa bonté à elle-même. Ça c'est quelque chose qui peut te profiter, de faire le tawassul par tes bonnes œuvres à toi, les choses que tu as toi-même présentées, que tu as toi-même fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de faire le tawassul par les prophètes, par les hommes pieux, par les saints, par les awliya, que la personne elle se base sur les œuvres de quelqu'un d'autre et elle se base sur la piété de quelqu'un d'autre pour demander à Allah, ça ne va lui servir en rien. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit: voici une génération qui est résolue, qui est révolue plutôt, qui est passée déjà. Elle a ses œuvres et vous avez vos œuvres. Leurs œuvres ne sont pas à vous et vos œuvres ne sont pas à eux. Eux ils ont leurs œuvres et vous avez vos œuvres. Donc si vous avez des bonnes œuvres, c'est bien dans ce cas-là. Mais si vous n'avez pas de bonnes œuvres et que vous voulez essayer de vous rapprocher d'Allah par les œuvres des autres, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc les œuvres des autres ne pourront pas vous profiter en quoi que ce soit auprès d'Allah au jour de la résurrection. Et le cheikh il dit, puis en passant ça s'applique pas seulement aux juifs et aux chrétiens,
comme on l'a expliqué hier, mais ça s'applique également aux musulmans. Hein? Ça s'applique également aux musulmans. Si tu dis que tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et que tu ne suis pas son exemple, et que tu ne fais pas les bonnes œuvres qui viennent avec, eh bien dans ce cas-là, ça ne pourra pas te profiter au jour de la résurrection, hein, les œuvres des autres. La même chose pour ceux qui prétendent avoir des liens de parenté avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, tu vois beaucoup par exemple parmi les gens de bid'a qui se permettent comme si de dire nous on est descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'ils sont des ashraf ou bien qu'ils sont des gens qui descendent de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils pensent que le simple fait d'appartenir à sa famille, ça leur procurera quelque chose au jour de la résurrection, ou que ça peut leur permettre de les faire rentrer au paradis sans faire les bonnes œuvres et sans faire les efforts nécessaires et sans s'écarter des choses interdites. Comme si c'était suffisant pour leur donner l'honneur et le respect. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois par exemple des Shia, des Rafida, hein, des gens de bid'a, d'égarement qui sont dans le shirk et dans le kufr, ils disent nous on est descendants de Ahlul Bayt ou des choses comme ça. Hein, ça peut rien vous profiter. Même Abu Jahl et Abu Lahab et d'autres qui étaient de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même famille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et pourtant il est mort mushrik. Hein? Donc c'est pour dire que le fait que quelqu'un soit de Ahlul Bayt, ça ne sauve pas au jour de la résurrection. C'est pas ça qui peut le sauver. Hein? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait appelé les gens de Quraysh, les gens de sa famille, il leur a dit hein, je peux rien faire pour vous auprès d'Allah. Il a même dit à sa fille, oh Fatima, sauve-toi, parce que moi je peux rien faire pour toi auprès d'Allah au jour de la résurrection. Et il a appelé comme ça tous les membres de sa famille, les membres de Bani Hashim et les gens de Quraysh. Il leur a mentionné ça. Donc chacun doit se sauver lui-même par ses bonnes œuvres et faire des efforts. Hein. Le simple fait d'avoir un père qui a été pieux, un père qui était imam, un père qui était un cheikh, ou bien un grand-père qui était pieux, il y en a beaucoup. J'ai rencontré plein comme ça à travers les rencontres que j'ai faites dans les années depuis ma conversion à l'islam, hein, depuis 1991 jusqu'à maintenant. Et j'ai rencontré des gens comme ça. Il me dit, tu sais, mon grand-père, il était un homme très très pieux, et il était savant, il était un cheikh dans le village de mes parents, des choses comme ça. Oui, mais l'important c'est toi, hein? C'est pas eux. Eux, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils sont morts maintenant. Ça, qu'est-ce que eux ont fait, ça ne peut pas te profiter à toi. Maintenant, c'est toi qui dois faire tes bonnes œuvres. Hein? Eux, ils ont fait qu'est-ce qui était obligatoire pour eux. Maintenant, toi, tu dois faire ce qui est obligatoire pour toi. Hein? C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. C'est une génération qui est révolue. Elle est passée maintenant. À eux ce qu'ils ont accompli et à vous ce que vous avez accompli. Hein? Wa la tus'alun amma kanu ya'malun. Vous n'allez pas être questionné de ce qu'ils ont fait. Chacun sera jugé pour ses propres œuvres. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Une âme ne devra pas porter une âme ne devra pas porter une charge d'une autre âme. Chacun va porter ses propres péchés. Hein? Tu ne vas pas porter les péchés de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc c'est chacun pour soi. Et donc chacun doit faire les efforts pour lui-même. Hein? C'est bien d'avoir quelqu'un qui est dans ta famille et qui a été pieux dans le passé. Ça devrait t'encourager à faire comme eux, ou à devenir meilleur qu'eux, à faire des efforts comme eux. Hein? Mais non pas de te reposer uniquement sur leur mémoire, puis de dire, hein, j'ai eu quelqu'un dans le passé qui était comme ça, et ça c'est suffisant pour moi. Hein? Les gens qui ont été descendants d'un grand savant, ou d'une grande famille, hein, de gens pieux. La même chose, tu retrouves ça chez les soufis, hein, chez les familles des soufis, la même chose.
Il dit, nous on est descendants de tel cheikh, on va rentrer au paradis par la baraka du cheikh, parce qu'on est de sa famille, donc il va nous faire rentrer au paradis avec lui. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun doit faire ses œuvres à lui. Il y a personne, comme les chouyours soufis, parfois pour attirer les membres, pour attirer les fidèles pour venir dans leur secte, ils disent aux gens, venez avec moi, au jour de la résurrection, je vais vous porter sur mon dos pour vous faire rentrer au paradis. Je vais vous mettre sur mes épaules et puis vous allez rentrer au paradis avec moi. Lui, il ne sait même pas lui-même est-ce qu'il va rentrer au paradis ou non. Comment il pourrait garantir qu'il va faire rentrer d'autres avec lui? Allah al-Musta'an. Ça, c'est comme ça les gens quand ils veulent tromper les autres et les amener à l'égarement. Donc le cheikh il dit ثم قال سبحانه وتعالى, il explique maintenant le verset 142. ثم قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية وما بعدها في شأن تحويل القبلة من الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. لقد كان الأنبياء من بني إسرائيل يتوجهون إلى البيت المقدس في صلواتهم، وكان هذا حقا، وهذا شرعه الله لهم سبحانه وتعالى. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس لأنه لم يؤمر باستقبال القبلة، وإنما كان يصلي إلى بيت المقدس. ولما فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج في مكة، يعني الصلوات، وكان يستقبل بيت المقدس ولكنه يحب أن يستقبل الكعبة، لكنه لم يؤمر بذلك، وهو كان لا يفعل شيئا ولو كان يحبه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، وكان يصلي في مكة إلى بيت المقدس، ولكن كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيكون جنوب الكعبة، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيكون جنوب الكعبة، وتكون الكعبة بينه وبين البيت المقدس، من حبه لاستقبال الكعبة فيجمع بين الأمرين، استقبال بيت المقدس وتكون الكعبة أمامه عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il explique et il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verset dans le verset 142, donc c'est le verset 142, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction, la qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Dit, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc on va expliquer maintenant ce verset-là. Le cheikh il explique que ce verset, c'est donc qu'est-ce qui est mentionné ici, et les versets suivants sont au sujet de la qibla dans la prière, la direction de la prière et le changement de cette qibla. Donc il dit que auparavant les gens priaient vers Beit al-Maqdis, c'est-à-dire quand ils étaient à Mecca ils priaient vers le nord, ils priaient vers la Beit al-Maqdis qui est en Palestine, et après Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les musulmans sont arrivés à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se tourner vers la Kaaba, vers Mecca. Donc au lieu de se tourner vers le nord, ils se sont tournés vers le sud maintenant. Donc ils ont fait un tour de 180 degrés et se sont tournés maintenant vers le sud. Et les prophètes de Bani Israël, ils se sont toujours tournés vers Beit al-Maqdis qui est en Palestine.
hein, qu'est-ce qu'on appelle la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui. Et juste en passant, la mosquée Al-Aqsa, c'est pas la mosquée avec le dôme. C'est pas la mosquée avec le dôme. La mosquée avec le dôme s'appelle Masjid al-Sakhra. Masjid al-Sakhra, c'est pas la même que Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, elle est à côté de celle-là. Il dit donc que au début, les prophètes de Bani Israël, ils se tournaient toujours dans la prière vers Bayt al-Maqdis, dans leur prière. Et ça, c'était vrai, c'était correct ce qu'ils faisaient, parce que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme prophète, il était à Mecca et il a commencé les prières vers Bayt al-Maqdis lui aussi, parce qu'il n'avait pas été ordonné de se tourner vers la Kaaba. Il était uniquement ordonné de prier vers Bayt al-Maqdis. Puis, lorsque les 5 prières ont été rendues obligatoires dans la nuit de Al-Mi'raj, quand il était à Mecca, il se tournait vers Bayt al-Maqdis. Il se tournait vers Bayt al-Maqdis. Mais il aimait en même temps se tourner vers la Kaaba en même temps qu'il se tournait vers Bayt al-Maqdis. Même s'il n'avait pas été ordonné de le faire, mais il le faisait. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas quelque chose, même s'il l'aimait, excepté par un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il priait vers Bayt al-Maqdis, mais en plaçant entre Bayt al-Maqdis et lui la Kaaba. Donc il plaçait la Kaaba entre lui et Bayt al-Maqdis. Comme ça, il faisait face aux deux en même temps. Donc il se mettait en face de la Kaaba, entre le coin yéménite et la pierre noire, entre le coin yéménite et la pierre noire, c'est-à-dire il se plaçait au sud de la Kaaba, puis il faisait face à la Kaaba et à Bayt al-Maqdis. Et ça, c'est par à cause de son amour, de faire face à la Kaaba et de réunir les deux choses en même temps, de faire face à Bayt al-Maqdis et de faire face à la Kaaba en même temps aussi. Parce que la Kaaba, c'est une maison qui a été bâtie pour l'adoration par Abraham et par Ismaïl également. Donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit ثم لما هاجر إلى المدينة استمر 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس هو وأصحابه يصلون إلى بيت المقدس لأنه لم يزل عليهم أو لم ينزل عليهم أمر باستقبال الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يرغب ويحب أن يصلي إلى الكعبة لأن الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام أما بيت المقدس فإنه قبلة أنبياء بني إسرائيل فكان يحب قبلة إبراهيم عليه السلام لكن لم يؤمر بذلك فاستمر على استقبال بيت المقدس حتى أنزل الله عليه الأمر باستقبال الكعبة عليه السلام ونزل عليه الأمر وهو يصلي بالناس متوجها إلى بيت المقدس في أثناء الصلاة لما نزل عليه الأمر باستقبال الكعبة تحول وهو في الصلاة إلى الكعبة وتحول المصلون معه وداروا معه إلى الكعبة ولم يعترضوا على أمر الله تعالى ولم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنهم مقتدون متبعون وليس عندهم شك في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يدورون مع الرسول صلى الله عليه وسلم حيثما دار ولا يعترضون هؤلاء هم أهل الإيمان. Donc le cheikh dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra vers Médine, il a continué à prier vers Bayt al-Maqdis, même à Médine, il a continué à prier
vers Beit al-Maqdis pendant 16 mois. Pendant 16 mois, et quand par la suite il a reçu l'ordre de se tourner vers la Kaaba. Donc il priait vers Beit al-Maqdis, lui ainsi que ses compagnons. Et la raison pour laquelle il continuait de prier vers Beit al-Maqdis, c'est parce qu'il n'avait pas encore reçu l'ordre de se tourner vers la Kaaba. Et il aimait et il souhaitait réellement pouvoir prier vers la Kaaba, car la Kaaba c'est la Qibla d'Ibrahim alayhi salam, tandis que Beit al-Maqdis c'était la Qibla des prophètes de Bani Israël. Et il aimait vraiment la Qibla d'Ibrahim alayhi salam, mais il n'avait pas été ordonné de se tourner vers celle-ci. Alors il a continué à prier vers Beit al-Maqdis jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ordre de se tourner vers la Kaaba. Alors lorsque l'ordre est descendu, eh bien les gens priaient en se tournant vers Beit al-Maqdis, et pendant la salat, ils se sont tournés vers la Kaaba, ils ont fait un tour avec l'imam, un tour de 180 degrés pendant la prière, et ils se sont maintenant dirigés vers le sud au lieu de se diriger vers le nord. Donc ils se sont tournés vers la Kaaba. Et donc les gens se sont tous tournés avec lui et ils se sont dirigés vers la Kaaba. Et ils ne se sont pas objectés à l'ordre d'Allah en disant au messager, pourquoi ils n'ont pas demandé au messager d'Allah pourquoi on se tourne, pourquoi on change. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils le prennent comme exemple et comme modèle, et ils n'ont aucun doute en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne et leur montre. Et donc là où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tourne, il se tourne avec lui sans s'objecter. Voilà les gens de la foi, et voilà comment les gens de la foi doivent se comporter. Le cheikh il dit ensuite: ولما بلغ الخبر أن أهل مسجد قباء ولما بلغ الخبر إلى أهل مسجد قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، يعني بلغهم الخبر في الصلاة، جاءهم رجل وهم يصلون إلى بيت المقدس فقال أشهد لقد حولت القبلة إلى الكعبة، فداروا وهم في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعترضوا ولم يتساءلوا. وهذا هو الإيمان. الإيمان أن تطيع الله ورسوله بدون اعتراض، بدون تساؤلات، لأنك عبد مدبر مأمور، فإذا أمرك الله أو أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. فلما سمعوا الخبر أن القبلة حولت داروا وهم في الصلاة إلى الكعبة وهذا هو الإيمان. Donc le cheikh il dit, lorsque l'information est arrivée jusqu'à Masjid Quba, c'est-à-dire l'information de la révélation du verset pour indiquer que la Kaaba avait été modifiée, pas la Kaaba mais la Qibla avait été modifiée, et qu'on devait maintenant se tourner de Beit al-Maqdis vers Al-Kaaba, vers Mecca. Donc là qu'est-ce que les gens ont fait pendant la salat, l'homme est arrivé, le sahabi est arrivé pendant la salat, et il les a vus en train de prier. Il leur a dit pendant la salat, il leur a dit: je témoigne que la Qibla a été tournée, a été changée vers la Kaaba. Et ça c'est rapporté selon Ibn Omar par Al-Bukhari et Muslim. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas dit: on va attendre, on va finir la prière, puis après la prière on va vérifier ça, ou bien on va changer la direction après la salat. Non. Pendant la prière directement, tout de suite, ils ont entendu l'information, ils l'ont changé immédiatement, la Qibla. Ils se sont tournés directement vers la Kaaba pendant la prière. Et c'est pour ça que, en fait, dans toutes les mosquées qui existaient à l'époque dans la région
autour de Médine, à Médine et autour, toutes ces mosquées-là, et même la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a connu les deux qibla. Elle a connu les deux qibla. C'est pour cette raison-là que, en réalité, il n'y a pas lieu d'appeler une mosquée en particulier parmi les mosquées, la mosquée des deux qibla, parce que toutes les mosquées ont eu deux qibla. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose. Au début, ils priaient vers Bayt al-Maqdis, et après ils ont tourné vers la Kaaba. La mosquée de Quba, c'est la même chose. Ils priaient vers Bayt al-Maqdis, et après ils ont changé la qibla vers la Kaaba. Et beaucoup d'autres. Donc c'était pas seulement la qibla qu'on appelle aujourd'hui à Médine, Masjid al-Qiblatayn. Il y a des gens qui disent, c'est là que l'ordre a été révélé et qu'ils ont eu deux qibla. En réalité, non, c'est pas seulement cette mosquée-là qui a eu deux qibla. Il y a plusieurs mosquées qui existaient à l'époque et elles ont toutes changé leur qibla. Donc, il n'y a pas rien de particulier à la mosquée qu'on appelle Qiblatayn. Et c'est pas non plus un des lieux de visite parmi les lieux qu'on doit visiter lorsqu'on va à Médine. D'accord? Donc, ça c'est juste un commentaire en passant. Le cheikh il explique ensuite et il dit donc c'est ça, lorsqu'ils ont eu à Quba, la mosquée de Quba, lorsqu'ils ont eu l'information du changement de la qibla, ils ont changé pendant même la prière. Et ils ont changé de direction, ils ont prié vers la Kaaba en croyant, en faisant cela parfois. Parfois, avec la foi en Allah, ils sont messagers et ils ne se sont jamais objectés, ils n'ont pas posé de questions pour comprendre ou pour savoir pourquoi il y a eu le changement. Ils ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et ils savent que s'il y a eu ce changement-là, c'est pour un bien. C'est pour un bien. Et le cheikh il dit que la foi, c'est d'obéir à Allah et à son messager sans s'objecter et sans poser de questions. Parce que tu es un serviteur soumis et ordonné. Donc tu dois te mettre dans l'ordre d'Allah et te soumettre à l'ordre de ce que t'ordonne son messager. Lorsqu'il t'ordonne quelque chose, tu dis nous entendons et nous obéissons. C'est ça l'attitude du croyant. Comme Allah il dit dans le Coran, le verset 51, dans Surat An-Nur, Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Nous avons obéi. Donc lorsqu'ils ont entendu l'ordre de changer la qibla, tout de suite ils ont changé, alors qu'ils étaient dans la salat. Et ça, c'est la foi. C'est pas comme les munafiqin ou bien les kuffars, les juifs ou les autres, les kuffars parmi les autres kuffars ou bien les munafiqin ou bien les mushrikin. Ils ont commencé à faire des objections. Mais pourquoi il a changé? Il commence à faire des suppositions ou des analyses, comme les gens aujourd'hui là, les modernistes ou les rationalistes, ou bien les politiciens là, commencent toujours à essayer d'interpréter chaque chose que tu fais pour ta religion. Quand tu pratiques ta religion, tu fais ce que Allah t'ordonne. Eux, ils cherchent à ça une autre interprétation politique ou économique ou autre, pour interpréter ta motivation ou ton intention. Comme si l'islam ordonne de faire ça, puis eux ils essaient de l'interpréter comme ayant une autre signification. Donc ça c'est pas correct. Le cheikh il dit ولكن هناك أناس ليس عندهم إيمان وهم السفهاء سيقول السفهاء والسفهاء جمع سفيه. السفهاء جمع سفيه وهو خفيف العقل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما هو الذي صرفهم عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة؟ يا سبحان الله، ما ولاهم، الله هو الذي ولاهم، وهم أطاعوا ربهم عز وجل وانقادوا له، هذا هو الإيمان. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما هو السبب أنهم يتحولون من بيت المقدس إلى الكعبة
ما هو السبب؟ هذا سؤال السفهاء الذين يعترضون على تشريعات الله وأوامره ونواهيه، فكل من يسأل مثل هذا السؤال فهو سفيه، وإن كان يزعم أنه من أعقل العقلاء. هذه مقالة اليهود ما ولاهم. والمنافقون أيضا هم أناس في المدينة آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا، ولكنهم في الباطن لم يؤمنوا، وهم المنافقون آمنوا في الظاهر مجاملة ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين، ولكنهم في الباطن على الكفر لم يؤمنوا بقلوبهم، وإنما آمنوا بألسنتهم فقط، فصاروا مثل اليهود لما حولت القبلة سألوا هذا السؤال مثل ما سأل اليهود ما ولاهم عن قبلتهم. يقولون إن محمدا كان متحيرا، تارة يصلي كذا وتارة يصلي كذا، وكان متحيرا في أمره، وهكذا يقولون ما هو على الصواب، وإنما تارة كذا وتارة كذا. هذه مقالة اليهود، واليهود يعلمون علم اليقين أن قبلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكعبة، ولكنهم يتظاهرون بالإنكار حسدا وعنادا، والمنافقون يقولون هذا لأنه ليس في قلوبهم إيمان، وإنما يتظاهرون بالإيمان كذبا وزورا. فلما جاء الابتلاء والامتحان كشفهم الله سبحانه وتعالى وسماهم سفهاء، يعني ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. انظر الفرق، أهل الإيمان داروا في الصلاة ولم يتأخروا إلى ما بعد الصلاة، أما أهل الكفر والنفاق فإنهم يتساءلون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون تشويه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا رد عليهم؟ ماذا رد الله عليهم؟ رد عليهم بقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc on va expliquer maintenant ce passage qu'on vient de lire. Le cheikh il dit, mais il y a des gens qui n'ont pas de foi, il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas l'iman, et ce sont les faibles d'esprit. Donc le cheikh il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 142 dans Surat Al-Baqarah, il dit sayaqulu as-sufaha'u min an-nas, yani les faibles d'esprit parmi les hommes vont dire, et le terme sufaha en arabe c'est le pluriel du mot safihun, safihun, yani sufaha c'est le pluriel de safih, et safih c'est quelqu'un qui a un esprit faible, un esprit léger. Il ne comprend pas les choses, il est pas, il est faible d'esprit. Donc il dit que les faibles d'esprit parmi les hommes diront qu'est-ce qui l'a détourné de la qibla sur laquelle il était auparavant, ou qu'est-ce qui les a détournés de la qibla sur laquelle ils étaient auparavant, c'est-à-dire qu'est-ce qui les a fait changer de qibla, de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Et le cheikh il dit ya subhanallah, comment tu poses la question? Comment tu peux demander qu'est-ce qui les a fait changer? C'est Allah qui les a fait changer, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a ordonné de changer de qibla, et eux ils ont obéi à leur Seigneur et ils se sont soumis à son ordre. Et ça c'est la foi, c'est la foi qui qui les a amenés à changer de qibla, puisque c'est Allah qui leur a ordonné de le faire. Donc quand ils posent la question, c'est en réalité une forme d'objection, c'est comme s'ils essaient de remettre en doute cette décision et ce jugement. Donc ils disent qu'est-ce qui l'a fait changer, qu'est-ce qui les a fait changer de leur direction dans laquelle ils étaient auparavant, c'est quoi la cause qui fait qu'ils ont quitté leur qibla précédente qui était Bayt al-Maqdis pour se tourner vers la Kaaba par la suite? C'est quoi la cause de ça? Et le cheikh il dit cette question elle vient de la part des faibles d'esprit qui s'objectent
aux législations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses ordres et de ses interdictions. Donc chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, tu vois ce faible d'esprit qui commence à poser des questions. Mais pourquoi pourquoi on change? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Et donc c'est comme si cette personne, même si elle fait partie des gens qui pensent être les plus intelligents parmi les hommes ou les plus rationnels parmi les hommes, eh bien en réalité c'est un faible d'esprit. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire ici. Donc des fois tu vois les gens comme ça, ils se pensent intelligents, ils se pensent philosophes, ils veulent philosopher avec la foi, avec la religion. Donc quand ils voient un ordre dans le Coran ou un ordre dans la Sunna, et que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire quelque chose ou leur interdit quelque chose, eux ils commencent à vouloir philosopher. Ah mais pourquoi ça? Mais pourquoi on doit faire ça? Pourquoi on doit pas? Pourquoi Allah il nous a ordonné ça? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça? Et ils veulent s'objecter, ils veulent philosopher. Et le cheikh il dit, ça c'est la parole des juifs à la base, quand ils ont demandé qu'est-ce qui les a tournés de leur qibla qu'ils suivaient auparavant. Et de même la parole des hypocrites aussi, les munafiqoun, parce qu'à Médine il y avait des gens qui prétendaient croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en apparence, mais qui au fond d'eux-mêmes ils n'étaient pas croyants. Donc ça c'est ce qu'on appelle les munafiqoun, les hypocrites. Donc ils croyaient en apparence, ils montraient en apparence qu'ils étaient des croyants, pour se faire accepter, pour se faire voir. Et ils vivaient parmi les musulmans, donc ils voulaient pouvoir garder le privilège de rester parmi les musulmans pour vivre avec eux. Puis ils se faisaient passer pour des croyants en apparence, mais au fond d'eux-mêmes, ils étaient dans la mécréance, dans le kufr, dans l'idolâtrie, dans le shirk. Et dans leur cœur, il n'y avait pas de foi, ils ne croyaient pas réellement en l'islam. Donc ils ont uniquement cru par leur langue, mais quand est arrivé le changement de la qibla, ils ont fait les mêmes commentaires que les juifs. Ils ont commencé à poser la question, pourquoi on a changé de qibla? Pourquoi ils ont pris une nouvelle direction dans la prière? Et donc certains d'entre eux ils ont dit, Mohammed il est dans le doute, il est confus. Une fois il prie par ici, et l'autre fois il prie par là. Donc ils ont commencé à essayer de prétendre ou de dire qu'il n'était pas sûr de son affaire. Il était dans l'hésitation ou dans la confusion, dans le doute. Il n'était pas sur la droiture, sur qu'est-ce qui est correct. Une fois il prie par ici, et l'autre fois il prie par là. Et ça c'est l'idée des juifs. C'est l'idée des juifs. Alors qu'ils savent réellement, et ils savent avec certitude, que la qibla du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est la Kaaba. Mais ils faisaient semblant, ils voulaient montrer qu'ils condamnaient ça par jalousie et par opposition à la vérité. Tandis que les hypocrites, eux, ils disaient ça parce qu'ils n'ont pas de foi dans le cœur. Et ils essayaient de faire croire que, c'est-à-dire ils essaient de faire croire qu'ils sont croyants, mais c'est un mensonge. C'est une fausseté, mais ils veulent tromper les croyants, ils veulent tromper les gens. Donc le cheikh il dit que quand ils ont posé la question, Allah subhanahu wa ta'ala les a développés, parce qu'en réalité ce changement de la qibla c'était en même temps une sorte d'épreuve et un test pour voir ceux qui étaient vraiment sincères dans la foi, pour voir ceux qui allaient vraiment suivre la religion ou non. Donc c'était une épreuve, c'était un test. Et Allah subhanahu wa ta'ala par cela il a démasqué les non-croyants, les hypocrites, et il a fait apparaître leur réalité. Et donc il les a appelés dans ce verset-là les faibles d'esprit. Et donc il dit سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا انظُرَ الْفَرْقِ. Donc il dit, le cheikh il dit, les faibles d'esprit ils ont dit, qu'est-ce qui les a fait changer de direction dans la prière par rapport à celle qu'ils suivaient auparavant? Il dit, tu vois la différence entre la réaction des gens de la foi qui se sont tournés pendant la prière lorsqu'ils ont su que la qibla a été changée, ils ont tout de suite mis la priorité sur le fait de se tourner,
Ils n'ont même pas attendu après la prière pour changer de direction. Ils ont changé de direction pendant la prière. Ils se sont tournés vers la Kaaba. Tandis que les gens de la mécréance, comme les juifs et les munafiqines, les hypocrites, eux, ils commencent à poser des questions. Non, mais pourquoi on change? Pourquoi on va se diriger dans une autre direction maintenant? Auparavant, on était vers Beit al-Maqdis, maintenant on va aller vers la Kaaba. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Ils ne croient pas en le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils veulent essayer de salir l'image du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils veulent rejeter ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu à ceux-là? Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dis, à Allah appartient l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident, le levant et le couchant, ça appartient à Allah, il guide qui il veut vers un droit chemin. Donc, le cheikh il dit جميع الجهات المشرق والمغرب كلها لله سبحانه وتعالى كلها ملك لله يوجه إليها من يشاء من عباده سواء وجه إلى المشرق أو وجه إلى المغرب أو وجه إلى الشمال أو وجه إلى الجنوب يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى لأنه يعبد الله ويمتثل أمر الله ولا يعبد الجهة ولا يعبد الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى يدور حيث دار أمر الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب فالاستقبال ليس متعلقا بالجهة شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا وإنما هو متعلق بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا أمرك أن تستقبل بيت المقدس تستقبل بيت المقدس وإذا أمرك أن تستقبل الكعبة تستقبل الكعبة لأنه عبد مأمور ليس لك اعتراض على الله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب. Le cheikh il dit toutes les directions sont à Allah, l'Est, l'Ouest, l'Orient, l'Occident, tout ça, ça appartient à Allah et c'est la propriété d'Allah et il oriente qui il veut dans la direction qu'il veut il oriente qui il veut parmi ses serviteurs dans la direction qu'il veut subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'il se dirige vers l'Orient, qu'il se dirige vers le nord, vers le sud, vers l'est ou vers l'ouest, on se tourne là où Allah nous ordonne de nous tourner parce qu'on obéit et on adore Allah et on met en application les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et on n'adore pas la direction, mais on n'adore pas l'est ou l'ouest ou le nord ou le sud, mais on adore Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé ces directions-là et celui qui nous ordonne de nous tourner dans ces directions-là. Donc là où Allah nous ordonne de nous tourner, nous nous tournons. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, c'est à Allah qu'appartient l'Est et l'Ouest, donc de se tourner, le fait de se tourner, c'est pas de s'accrocher à une direction à l'Est ou à l'Ouest ou au Nord ou au Sud, mais c'est de s'accrocher à l'ordre d'Allah qui est important. Donc si Allah t'ordonne de te tourner vers Beit al-Maqdis, tu te tournes vers Beit al-Maqdis, et s'il t'ordonne de te tourner vers la Qibla, tu te tournes vers la Qibla, parce que tu es un serviteur ordonné, commandé par Allah, ordonné par Allah, et donc tu n'as pas à t'objecter à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad, c'est à Allah qu'appartient l'Est et l'Ouest. Il dit وقال سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فالأمر ليس يتعلق بالجهات وإنما يتعلق بأمر الله، والعبد ليس له أن يعترض ويتساءل، بل عليه أن يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا. هذا هو المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، يعني وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي وعدت ظهوره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم ولي علينا وعلى المسلمين خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc le cheikh il termine donc le tafsir de ces versets en disant en lisant le dernier en lisant un verset dans Surat Al-Baqarah qui est un peu plus tard, qui va être mentionné un peu plus tard dans le tafsir, qui est le verset 177. Donc il cite ce verset-là comme réponse également à cette objection de la part des juifs et des munafiqin. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'est ou l'ouest, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et de donner de son bien, quelque amour on en est aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide, et pour délier les jougs, c'est-à-dire libérer les esclaves, et d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand le combat fait rage, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que si on se tourne vers l'est ou l'ouest, c'est par obéissance à l'ordre d'Allah et par rapport à la foi qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas la direction en elle-même. Si quelqu'un il se tourne vers une direction, il prétend qu'il est dans la bonne direction, et pourtant il désobéit aux messagers, il rejette la foi en les prophètes, il rejette la foi en les livres. Comment il peut prétendre il rejette la foi en les anges, ils disent que Jibril est leur ennemi, ils ne croient pas en Isa,
croit pas en Moussa, il croit pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croit pas en Torah, il croit pas en Injil, il croit pas en le Coran. Puis après il dit, pourquoi vous avez changé de direction? Allez, c'est des objections qu'ils ramènent, c'est juste pour s'objecter, parce qu'ils veulent philosopher, parce qu'ils veulent refuser la foi. Ils cherchent des prétextes pour ne pas se soumettre à Allah, pour ne pas devenir musulmans. Et vous allez voir que les gens comme ça, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas suivre la vérité, ils vont chercher n'importe quel prétexte pour essayer de justifier leur décision de rejeter la foi et la vérité. N'importe quel petit détail, ils vont essayer de chercher pour essayer de justifier leur position d'égarement. Allah musta'an. Le cheikh il dit, comme Allah il le mentionne dans le verset 115 dans Surat Al-Baqarah, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Comme on l'avait lu quand on avait expliqué le verset 115 dans Surat Al-Baqarah, c'est à Allah qu'appartient l'Est et l'Ouest. Là où vous tournez votre visage, là où vous vous tournez, c'est là que vous trouverez le visage d'Allah. Et certes, Allah est large et omniscient. Le cheikh il dit ensuite, il dit, l'ordre n'est pas nécessairement relié à la direction. L'ordre est relié plutôt, l'affaire est reliée, donc c'est ça, l'affaire n'est pas reliée aux directions, mais l'affaire est plutôt reliée à l'ordre d'Allah. Et le serviteur, il n'a pas à s'objecter ou à commencer à questionner les décisions et les jugements d'Allah. Il doit mettre plutôt en application ce que Allah lui ordonne de faire et dire nous entendons et nous obéissons, et voilà le croyant. Et donc à partir de ce moment-là, bon là on peut dire que c'est la conclusion de l'explication du verset en question. Et maintenant le cheikh après il commence à faire une longue invocation et à faire des du'as. Donc on les a fait déjà et donc alhamdulillah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au prochain cours demain, Inch'Allah, on va lire l'explication des versets 143 et 144. Donc on va continuer donc dans l'explication de ces versets, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de choses qui sont très importantes à comprendre dans ces versets-là, bien sûr. Donc plus on avance, plus on découvre des secrets de la révélation, des secrets des sens qui sont cachés dans ces versets-là. Peut-être qu'on avait lu Surat Al-Baqarah des dizaines et des centaines de fois, mais le lire et le comprendre et le lire avec réflexion et compréhension et méditation et réflexion, c'est pas du tout la même chose. On ne peut pas saisir toutes les subtilités et les différentes significations que peuvent contenir les versets qu'on lit uniquement en lisant sans se référer à la compréhension des ulama de l'islam. Quand on regarde leurs explications de ces versets-là, c'est là qu'on réalise que franchement on a vraiment peu de compréhension à côté de ces grands hommes de science. Et vraiment on a besoin de guidance et de science, et on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en science, de nous augmenter en bonnes œuvres, de nous augmenter en piété, de faire de nous parmi ses serviteurs qui sont pieux et qui sont sincères. Et on demande également à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier dans notre cœur, de nous purifier dans nos actions, de nous purifier dans nos paroles, et de nous rapprocher des hommes de science, de nous rapprocher des gens qui peuvent nous ramener des choses bénéfiques pour nous dans notre religion, et de les mettre sur notre chemin, et de faire en sorte que on soit bien guidé
sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Et ça, c'est une des grâces d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous mettre de nous compter parmi ceux qui ont reçu cette grâce. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.